Good morning. In the previous session, we have started with the signal encoding technique, and we have covered the first encoding technique, that is digital data, digital signal. So today we are going to cover digital data, analog signal. Okay, in digital data, digital signal, we have covered the different techniques: NRZ, NRZI, NRZL, bipolar AMI, Manchester, differential Manchester, and so on. All these things we have covered. We have also saw an example, and also I have put on exercise. So the next topic is digital data, analog signal. That is, we are having a digital data or digital information in hand. We have to convert it to a analog signal. So this application is actually this is actually performed in the case of telecommunication. Public telephone networks only we are actually performing this information. For example, in the transmission of digital data through modem. Okay, for in a telephone network, actually the transmission is in the form of analog information. So the digital information that is coming from the computer is converted to analog form by a device called modem. Okay, what is modem? Modem is modulator, demodulator. So this modem, what does this modem perform? Modem is actually converting the digital data from the computer to analog form, and at the receiver end, the same analog information is converted back to digital. Clear? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ ആനലോഗ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, മോഡുലേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ദ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ത്രൂ പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്. ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആനലോഗ് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The telephone network was designed to receive, switch and transmit analog signal in voice frequency. Okay, but telephone networkil അതിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ വി ആർ ഹാവിങ്, ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ വി ആർ ഹാവിങ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദിസ് വോയിസ് ഫ്രീക്വൻസി. Okay, only after converting into this voice frequency you'll be able to transmit those signal. Okay, that is performed by modem, modulator, demodulator. Okay, thus digital device attached to the network through a modem. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മോഡം വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, മോഡുലേറ്റർ, ഡീമോഡുലേറ്റർ, വിച്ച് കൺവേർട്സ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ടു ആനലോഗ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. Okay, so we are actually discussing on how a digital data is converted to analog signal. This part only we are going to see today. Clear? അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത്, ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ സിംപ്ലി ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്. Okay, in telephone network the transmission is what type of transmission is possible? Only voice signal, voice frequency range is possible. Okay, so whatever digital data we are having has to be converted to this voice frequency range. Okay, the modem is the device that is actually perform this conversion. So there are three basic scheme for our digital data analog signal conversion. Okay, അപ്പോൾ അതിന് 3 schemes ഉണ്ട്: amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. Okay, these are the 3 different techniques. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എൻകോഡിങ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ സിഗ്നൽ വി റിക്വയർ എ കാരിയർ സിഗ്നൽ. ദിസ് കാരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് our modulating signal or our original signal from one end to another. What is this carrier frequency or carrier signal? Okay, നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we need to familiarize with the carrier signal. Okay, this can be easily studied from this figure. See, the first signal, this is the മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഇതാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ. നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ സിഗ്നലിലാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ദിസ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി റിക്വയർ എ കാരിയർ സിഗ്നൽ. ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണമെങ്കിൽ വി റിക്വയർ അനദർ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാരിയർ സിഗ്നൽ. ദിസ് ഈസ് എ കാരിയർ സിഗ്നൽ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഈ കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ദിസ് ഈസ് എ കാരിയർ സിഗ്നൽ. കണ്ടോ, കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് കാരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് ആക്ച്വലി എ വെഹിക്കിൾ, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മീഡിയം ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് അവർ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും, കാരിയർ സിഗ്നൽ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദിസ് കാരിയർ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലെല്ലാം വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻകൗണ്ടർ കാരിയർ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So this is known as carrier signal. So the first concept you are going to see, that is the encoding scheme is the amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. We are going to see the amplitude shift keying. What is amplitude shift keying? Two binary values are represented by the two different amplitudes. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി വാല്യൂസാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിഗ്നലാക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ മെത്തേഡ് കോൾഡ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എ ബൈനറി വാല്യൂ ആൻഡ് നോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ബൈനറി സീറോ. That is known as amplitude shift keying. Before going into the explanation, we can see the figure. This is the figure. Okay, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാരിയറാണ്. കാരിയറിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 10110. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 10110ൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷന് നമ്മൾ 1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ബി ഹാവിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, 0 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഈസ് നോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നൽ. അടുത്ത 1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ ഹാവിങ് ദിസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, another 1 for they are having this amplitude, and 0 there is no amplitude. അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ഈസ് നത്തിങ് for a particular binary value you will be having an amplitude, for another binary value you will be having no amplitude. Clear? That is known as amplitude shift keying. So two binary values are represented by two different amplitudes. One binary digit is represented by the presence of amplitude and other by the absence of amplitude. അപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരും. ചിലപ്പോൾ അത് 0 ആയിരിക്കാം, 1 ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വന്നു, 0 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ബോത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫേസ് റിമൈൻസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൈൽ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ് അല്ലേ? നോക്ക്, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, ഓൺലി ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ഓൺലി ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ദി ASK ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഓവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ. ഇപ്പോൾ ASK ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, OFCയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ASK ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുത്തിയത്, ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് വേരി ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പം കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ വേരിയേഷൻ വരുത്തും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ബേസ് ചെയ്ത് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത്.
Both peak amplitude and the phase remains constant for all signal element. The most common form of FSK is the binary FSK, in which the two binary values are represented by two different frequencies. We have two carrier frequencies F1 and F2. We use F1 if the data element is 0 and we use F2 if the data element is 1. Okay, നമുക്ക് explanation പിന്നീട് വരാം. First we can see the figure. Okay, this is the figure. See, for a particular bit, for binary 1 value 1, we will be using a frequency, a high frequency carrier signal. For binary value 0, we will be changing the frequency, we will be using a low frequency signal. Again 1, we are using the high frequency signal. Again 1 high frequency signal, 0 ayadondu low frequency signal. Okay, so this is the expression here. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഫോർ ബൈനറി വാല്യൂ 1 വിൽ ബി യൂസിങ് F1 ഫ്രീക്വൻസി F1, ബൈനറി വാല്യൂ 0 വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി F2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഓക്കെ, ഈ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് A cos 2πft. ഓക്കെ, ഫോർ ബൈനറി വാല്യൂ 1 വിൽ ബി യൂസിങ് F1, ഫോർ ബൈനറി വാല്യൂ 0 വിൽ ബി യൂസിങ് F2. Okay, so where F1 and F2 are the two different frequencies. Clear? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, ഓൺലി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഫോർ ബൈനറി വാല്യൂ 1 വിൽ ബി യൂസിങ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നൽ, ഫോർ ബൈനറി വാല്യൂ 0 വിൽ ബി യൂസിങ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നൽ. ക്ലിയർ? അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, കാരിയർ സിഗ്നലിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go into the theory part. The frequency of the carrier signal is varied, okay, to represent the data. Both peak amplitude and the phase remains constant. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസും മാറുന്നില്ല, അത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തുടരുന്നു. The most common form of FSK is the binary FSK, in which there are two binary values. രണ്ട് binary values are represented by two different frequencies. Okay, two binary values are represented by two different frequencies. ഇത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ്, രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിപ്പോയതാണ്, ഇതിവിടെ വരേണ്ടതാണ്. Two binary values are represented by two different frequencies. Okay, അടുത്ത പോയിൻ്റാണിത്. We have two carrier frequencies F1 and F2. We use F1 if the data element is 0 and F2 if the data element is 1. ഓക്കെ, അതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ F1 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി വാല്യൂ 1 വരുമ്പോൾ, F2 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി വാല്യൂ 0 വരുമ്പോൾ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എന്തായിരുന്നു? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ഫോർ എ ബൈനറി വാല്യൂ 1 വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇൻ ബൈനറി വാല്യൂ 0 വി ഹാവ് നോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, അവിടെ സിഗ്നൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബൈനറി വാല്യൂ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. ഫോർ എ ബൈനറി വാല്യൂ 0 വിൽ ബി ഹാവിങ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. Okay, all this is applied in a carrier signal. Okay, carrier സിഗ്നലിലാണ് ഈ വേരിയേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വരുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there will be variation only in the phase, not in the frequency or amplitude. Clear? In PSK, the phase of the carrier signal is shifted to represent the data. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫേസ് ഓഫ് ദ കാരിയറിൻ്റെ ഫേസാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ കാരിയർ ഈസ് വേരിഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് 2 or more different signal element. Both peak amplitude and the frequency remain constant as the phase changes. Today, PSK is the most common than ASK or FSK. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ആണ്. ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റ്, നമുക്ക് 2 ബിറ്റേ ഉള്ളൂ, 0 and 1. 0ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് എടുക്കും, 1ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഫേസ് എടുക്കും. ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് PSK ഈസ് ദ ബൈനറി PSK ഇൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൺലി 2 signal element, one with the phase of 0 degree and another with the phase change of 180 degree. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കുക, 1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അവർ കാരിയർ സിഗ്നൽ. 0 വരുമ്പോഴത്തേക്കും
വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ബൈ 180 ഡിഗ്രി. 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എൻഡിങ് ഹിയർ. അഗെയിൻ 1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വീണ്ടും 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നോർമൽ ബൈനറി വാല്യൂ 1ൽ എന്താണ് നോർമൽ 0 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, 0 ഡിഗ്രി. അഗെയിൻ 0 ഡിഗ്രി. ദെൻ 0 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. A cos 2 pi FCT. Okay, that is for binary value 1. A cos 2 pi FCT plus pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈനറി വാല്യൂ 0. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി 1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ബൈനറി 0 വരുമ്പോഴത്തേക്കും 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്? ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഇൻവേർട്ടഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഈ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദിസ് വാല്യൂ ബൈ -1. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് A cos 2 pi FCT. ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ ആണല്ലോ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു -1 വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻവേർഷൻ സിഗ്നൽ കിട്ടും. ബിക്കോസ് ദ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് 180 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഫ്ലിപ്പിംഗ് ദ സൈൻ വേവ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ബൈ -1. ഓക്കെ, ഫ്ലിപ്പിംഗ് ദ സൈൻ വേവ് അതായത് ഫുള്ളി ഇൻവേർഷനാണ്. ഓർ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ -1. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫേസ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നില്ല, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല. ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആസ് വെൽ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. Only change is happening in the phase. Okay, phase change of how much degree? Phase change of 180 degree. Okay, for binary value 1 there is 0 degree phase shift. For binary value 0 will be having 180 degree phase shift. Just the inversion of the signal that is present in 1. Okay, ഇതാണ് ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മളൊരു ആനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് 3 ടെക്നിക്കുകൾ: ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്, ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ആൻഡ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ബൈനറി വാല്യൂ 1 വരുന്നിടത്ത് മാത്രം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, 0 വരുന്നിടത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഈസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. There is no change in the frequency or the phase in amplitude shift key. What if the case of frequency shift keying? The frequency shift key, the frequency of the signal is changing. For a binary value 1 we'll be using a particular frequency or high frequency signal. For binary value 0 we'll be using a low frequency signal. Here the amplitude and the phase is same. Amplitude and the phase is not changing. Okay, in the case, the third case is phase shift key. Here only the phase is changing. Okay, amplitude and the frequency are same, only the phase is changing. For binary value 1 we will be using a 0 phase shift, and binary value 0 will be using a 180 degree phase shift. Okay, so this is binary phase shift key. Clear? So all this is applied not in the original signal, which is applied this is applied only in the carrier signal. Okay, this is applied only in the carrier signal. Clear? So these are the techniques in binary data analog signal. ഓക്കെ, ബൈനറി ഡാറ്റ, നമുക്ക് ബൈനറി ഡാറ്റ കയ്യിലുണ്ട്, ആനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിൽ വി ആർ ഹാവിങ് 2 more വേരിയേഷൻ that will be seen in the next video. Okay, thank you.